Yeah, very good afternoon to all final BCom students. Welcome to the second session on business law. In the last session, we have discussed the meaning of law. And we also studied the definitions given by the different people in the different ways. And we have concluded that there was no unanimous definition as far as the term law is concerned. However, we have concluded the common definition. We came to consensus that law can be defined in the simplest way, that law is a set of rules and regulations which we must obey. And they also studied the slight difference. There is a difference between rules and regulation and law. So to put it in the simplest way, when the rules and regulation is applicable to all, or when the rules and regulation is applicable to universe, it becomes law. So today we will discuss the object of law, need for law, and the nature of law. I will share on PPT. Just check. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ ನೀವು. Okay, can you see the PPT, introduction PPT? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. PPT ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಅಂತ PPT ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? Yes, okay, thank you. Yes. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. Fine. So in the last session, we have concluded that no community can live without rules and regulations. Correct? Unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರ್ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. PPT ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಹಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಎಸ್, ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. Fine. In the last class, we have concluded that no community can live without rules and regulation. You take Hindu community has got their own rules and regulation. You take any community, Muslim community or Christian community. So no community is free from the rules and regulations. So when we born in a particular community, we need to follow the rules and regulations, traditions of that community. Correct? And in the last class, we also studied the meaning of commercial law and meaning of business law. So law relating to commercial activities, very simplest way. The law relating to commercial activities are called commercial law. Law prevailing among the businessmen, law relating to traders, or law prevailing among the traders are called business law. To put it in the simplest way, law relating to business activities are called business law. So all these things you have studied in the last class. Fine. Today's class we will discuss nature of law, object of law, need for knowledge of law, as well as we will try to study the definition of contract. Well, as far as nature of law is concerned, one question will arise, that is law static? The answer is no. Law is not static. Law is not constant. Law is ever changing. It is a dynamic one. As and when customs, usages, changes in the society, law also changes. So as far as nature of law is concerned, only one sentence, we can conclude that law is not static. It is dynamic. It will change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Now, look at the present scenario.
you are using the mobile for the class. And earlier we had a rule that you should not use the mobile in for the class, inside the class, correct? Now you have to use a mobile for your class. You are taking your own attendance. You are putting your own attendance. Generally in the traditional class, the teacher is going to take the attendance. But now we have given the opportunity to you to put the attendance in the chat box, correct? See, that is why I'm saying that law is not static, it is changing, it is dynamic. Now come to the basic question. What is the object? What is the purpose of law? The object of law can be defined that the law is required to establish a socio-economic justice and to remove the imbalance in the society. The object of law is to establish socio-economic justice in the society and to curb, C-U-R-B, to curb or remove the existing imbalance in the society or socio-economic structure. My dear students, please listen carefully. Under the banner of law, under the umbrella of law, under the sky of law, all are equal. You know umbrella, umbrella. If I hold the umbrella or if somebody holds the umbrella, same umbrella, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಎನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಆ ಕೊಡೆ ಕೊಡುವಂತ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನನಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆ ಕೊಡೆ ಯಾರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕೊಡೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಕೊಡೆ ಯಾರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ the object of law is also under the banner of law, under the umbrella of law, under the sky of law, all are equal. There is no discrimination between poor and rich. ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಕೊಡೆ ಆ ಕೊಡೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ ಕೊಡೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕೊಡೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಲಾ, under the umbrella of law, all are equal. There is no discrimination between poor and rich. Whomsoever commit the mistake, and they will be punished. ಅದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಂಟಾ? ಅವರು CM ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕರ್ವ್ ದಿ imbalance in the socio-economic structure. Yeah, fine. Now another basic question is, you may ask question to me also, sir, why we need to study this subject? Why you have to study the subject business law? My dear students, please remember, the need for knowledge of law can be explained with one beautiful sentence. The need for knowledge of law can be explained with one beautiful sentence, that ignorance of law is no excuse. Ignorance of law is no excuse. Ignorantia juris non execute ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀಗಲ್ ವರ್ಡ್, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. Ignorantia juris non execute, the legal word, legal term, which means ignorance of law is no excuse. ನಾನು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೂರಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ತಾನ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬರ್ತೀರಂತೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? The need for knowledge of law is clearly explained, can be clearly explained by saying one beautiful sentence, that ignorance of law is no excuse. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಾ? It is your duty. You should know the rules and regulations which are prevailing among us. ನಿಮ್ಗೆ there are so many branches of law, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. when you are traveling, ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದು 1 ವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, 2 ವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಫೈನ್. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀಡ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ,
it is our duty, being a citizen of India, we should know the rules and regulations which are prevailing among us, or the policy made by the government of India ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಪಾಲಿಸಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? It is compulsory you should know the rules and regulation at why it is spelling at why it is essential to know something about rules and regulations which are prevailing among us, though it is difficult to learn every branches of law. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು when you are coming to the college, you should know the rules and regulations of the college. ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಹಿಂದಿನ 3 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾನು ಬಂದು ಎಬ್ಸ್ಬೋದು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ನೀಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Okay, I will show you another slide now. Just nodi one. Yeah. Now can you see the second slide, that is definition of contract ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. Can you see the definition of contract slide? Second slide ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. Okay, thank you. Unmute ಮಾಡಿಬಿಡು immediate. Fine. Now let us discuss the definition of contract. Law of contract is one of the important chapters. There are so many chapters. Law of contract is important chapter, my dear students. This is examination part of also is important. You will get 24 marks. You will get 12 mark questions also. 24 or 12 mark questions you will get from the law of contract chapter. Now, what is contract? Is there a difference between contract and agreement? The term contract, the word contract is derived from the Latin word. It is the Latin word contractum, which means drawn together, coming together. What I mean to say that to make a contract, to have an agreement, there are minimum 2 persons required. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ನಮ್ದೊಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಎದುರಾಗತ್ತಾ? Somebody must join. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ಬೇಕು, another person should join. ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತ ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ which means Latin word contractum, which means coming together, getting together. Fine. Now, as far as definition of the term contract is concerned, the general definition is definition given by me or public, general public, or you may give the definition that contract may be defined as an agreement made between 2 or more persons. Contract may be defined as an agreement made between 2 or more persons. Now listen again carefully. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? Contract may be defined by the general public. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? An agreement made between 2 or more persons. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Now let us understand the definition. What are the inferences which we can draw from this definition? What conclusion we can draw from this definition? Now read the definition. Contract
may be defined or can be defined as an agreement made between two or more persons. Here you can note down the two inferences, two important points. Number one is, to have a contract, what is required is agreement is required first. First we need agreement. First we need agreement. Without agreement, you can't see the contract. Agreement illa andre contract agli chance illa. There must be an agreement first, then you can see the contract. Now what? Next sentence ಏನು ಹೇಳಿದ ನಮಗೆ? Agreement made between two or more persons. So minimum how many members are required? Minimum two. Minimum two. There is no limitation for maximum. ಇಬ್ರು ಇಬ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. So ಹಾಗಿದ್ರೆ from this general definition, you can note down two important points. Number one is, there must be an agreement. No agreement means no contract. And the second one is, to make an agreement, to have an agreement, we need minimum two persons, two or more persons. There is no limitation for maximum. Now look at this slide, my dear students. Look at this slide. Very basic definitions alla 24 mark question barutte. Section 2 subsection H hige ಓದಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. Section 2 subsection H defines the term contract. Again there is a question. Section 2 subsection H of which act? ಯಾವ act ಇದೆ? ಯಾವ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, Section 2 subsection H of Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act of 1872. Please note down. There are so many acts. Capital letter A ಬರಿಬೇಕು, act ಬರುವಾಗಿಲ್ಲಿ. Small letter A ಬರೆದ್ರೆ ಅಭಿನಯ ಆಗುತ್ತೆ. Capital letter A ಬರಿಬೇಕು. Act, ಶಾಸನ, Partnership Act of 1932. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? You have studied, you have solved problem also. So ಈ act ಬರುವಾಗಿಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಬರಕುವಾಗ capital letter A ಇರಬೇಕು. So ಹಾಗಿದ್ರೆ Section 2 subsection H of Indian Contract Act of 1872 defines the term contract as. Very simple sentence. ಒಂದು ಸಣ್ಣ sentence. You can see it is, I think it is visible to you on the screen. You can see an agreement enforceable by law. An agreement enforceable by law. Now let us understand this definition. What are the inferences which we can draw from this definition? ಈ definition ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? Here also you can note down two important points. Number one is an agreement. The first word andre, to have a contract we need agreement first. Without agreement you can't see the contract. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ agreement ಬೇಕು. Followed by agreement. ಯಾವ ರೀತಿ agreement ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. The agreement must have some value in the eyes of law. ನೋಡಿ word ನೋಡಿ, enforceable by law. Enforceable by law, which means the agreement must have, or the subject matter must have some value in the eyes of law. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? The subject matter of the agreement must be enforceable by law. Enforceable by law means must have some value in the eyes of law. Is it clear? There are two inferences. There must be an agreement. The same agreement must be legally binding. Legally binding. Legal binding irbeku. Enforceable by law irbeku. Athwa it must have some value in the eyes of law. A third point we have noted from the section 2H. Hope it is clear, I think. Now look at the another definition, that is Anson. Definition given by Anson. Particularly I have taken Anson definition. So many people have defined the term contract. Why I have taken Anson definition? Anson is a leading legal authority. Very famous person. ಮೊನ್ನೆ September 5th ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರು ಫೇಮಸ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ನಾವು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅವರು ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಲಾ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ಆನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ಸನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Anson is a leading legal authority. Anson is a leading legal authority.
as far as law is concerned. So according to him, you very big example, Anson defined the term law as, Anson defined the term contract as, ಅಥವಾ according to Anson, ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು sentence ಅನ್ನು. No, now look at the slide ನೋಡಿ, on screen you can see a legally binding agreement between two or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of the others. ಇದು ಅವರ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Now let us analyze this definition. Let us understand the inferences from the definition. Now look at the first sentence, a legally binding agreement. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2H ನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, there is no difference, ಎರಡು ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅವನು ಸೆಕ್ಷನ್ 2H ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ, ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there must be an agreement first, the same agreement must be legally binding ಆಗಿರಬೇಕು, must be legally binding. So ಹಾಗಿದ್ರೆ two inferences ಗೆ ಕಲಿತು ನಾವು, there must be an agreement first and it must be enforceable by law, or it must be legally binding, or it must have some value in the eyes of law. Next continue ಮಾಡೋ sentence ಅನ್ನು, between two or more persons, that means minimum two persons required to have a contract, to have an agreement or to have a contract, minimum two persons are required. Two or more than two is also, there is no restriction for the maximum, minimum is two. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, there must be minimum two persons. So ಹಾಗಿದ್ರೆ third point to be noted is from the answer definition is minimum two, maximum is unlimited. By which, through the agreement, ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, through which, by which we are exchanging our duties, we are exchanging our rights and duties. ನೋಡಿ, rights are acquired by one or more, rights and duties are exchanged here, duties rights exchange ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟು ಆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಹಾಕಿದೆ, ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಚಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಅಭಿನಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದು ಶಾಸನ. ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರಿಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರಿಬೇಕು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು. I'll give an example. Assuming that, example, tomorrow I need to attend a meeting at Delhi. On the example, tomorrow, Sunday, next Sunday, next Sunday I need to attend meeting on Delhi. On Sunday, ನಾನು meeting on Delhi ಅಲ್ಲಿ meeting ಇದೆ ನನಗೆ coming Sunday. ನಾನು ಏನಾಗಿದೆ 15 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಸಂಡೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ನೆಂಟರಿಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗತ್ತಾ? ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಆ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ, ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ನೀನು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನೋ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ 15,000 ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಐ ಅಗ್ರಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್. ನಾನು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಫಾರ್ಬಿಯರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಆರ್ forbearance on the part of the others. ಏನಿದು? Forbearance means undertaking the risk, undertaking the liability. For example, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೀಗ, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಚ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ.
generally what we will do, we will request the engineer, architect ಅಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಓನರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಅವನು ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾನು ಮನೆಯ ಓನರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಕರ್ಸಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಅಸೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ? ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್? ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖರ್ಚನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಬಿಯರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಉಮೇಶ್ ಮಯ್ಯ, ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಲಾ ಆಗಿರಬೇಕು, 2 persons ಅಥವಾ 2 or more persons ಇರಬೇಕು, through the agreement ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 minute ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನೇ ಪಾಠ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಕೊಡೋಣ. ನೀವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೋ ಫಾರ್? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. 1 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ರ, 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ರ, 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ರ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್? 1, 2, 3? 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. 2ನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. 3ನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೀವು ಹೇಳೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ an agreement made between 2 or more persons. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? 24 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದವಾಗ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತಪ್ಪಾದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಗುಡ್. Now look at we have studied so you have studied 3 definitions so far, correct? In all the 3 definitions, 2 points are very common. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಒಂದು an agreement. ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕಲಿತು ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ which we can note down from the definitions. Number 1 is an agreement. The second one is obligation enforceable by law ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಲಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಈ 3 ಕ್ಲಾಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 50% ಲಾ ಅರ್ಥ ಆದ ಹಾಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲ 3-4 ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನು 3-4 ಕ್ಲಾಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅರ್ಥ ಆದಾಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು, ಬೇಸ್ ಇದು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, now it is your time. Use the chat box and put your attendance. Last 3 digit ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ attendance ಹಾಕಿ. I'll give 2 minutes time to put your attendance. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ಸ್ಲೈಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಗ? ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸರ್ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂತ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತ? ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ ನೀವಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಾನಿದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಭಯ ಬೇಡ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 2H ಆನ್ಸರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ? ಹಾ. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, sir. Stop.